Hello friends, good morning everyone. Once again welcome to all in video class session. This is the class of English syllabus of Maharashtra State Board 12th Science or 12th class. As we all know that we have studied the two lessons in last 10 videos. Now today in this lecture we are going to study about the lesson number 3, that is the Cop and the Anthem 1.3 subject English standard 12 state board syllabus. Lesson number 3 1.3, the Cop and the Anthem. O. Henry, written by O. Henry. First of all, it is our duty to understand the title. Friends, look at the title. It's very simple and apt title to this story. As the story develops, you will realize the title is really absolutely suitable. Now look at the title, the Cop. What do you mean by cop? Do you know the meaning of cop? Yes, absolutely. Cop means a person or a persona in police. In simple word, we can say police. Cop manje police. And the anthem, generally we say anthem as our national song. But here this anthem denotes a spiritual meaning. Anthem म्हणजे प्रार्थना, spiritual आध्यात्मिक प्रार्थना. Foolish आणि प्रार्थना. This is the simple title of the lesson. And before going to discuss the actual story, I would like the content of the story in short, summary of the story in short. In this story, O. Henry has depicted a character, Soapy, as a hero of the story. Here, Soapy has a strange wish to go into the jail, to go into the prison, go behind the bar, because there is a winter season in this place, and in order to protect himself from cold winter, from coldness, Soapy wanted to go to the jail. So that is why he made many mistakes to go into the jail. But ironically, but contrastly, the fate of the Soapy has played the trick against the Soapy, and Soapy never go to the jail, even having lot of mistakes. He does not only make mistakes, but also try to focus them in order to let the police catch him. Finally, when he tired of making mistakes and not going to jail, he listened the anthem, a spiritual, a dharmic prarthana, listened the anthem on a church, and turn his heart, turn his mind to be a good person. Suddenly the police came and caught him and put him down in the jail, or put him or sent him behind the bar. So this is the irony of the life. When we want to do something good, always the situation go against us, and when we want to do something bad, always the situation forces us to go in the good way of the life. So here the fate of the Soapy is really an example for us to the irony of the life. उपहास, विरोध, जीवनातील जो विरोध असतो तो विरोधाभास योगायोगाने कसा घडतो त्याचं एक सुंदर उदाहरण हा पाठ आहे. This is a beautiful story written by O. Henry. Now we are going to discuss the story detailing. Before that, a little introduction of the O. Henry, and before that we have to study
some icebreakers activity that given here. Please open up your books on page number 27. Page number 27. The title, Cop and the Anthem. Icebreakers. Activity number 1 first. Suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. Just imagine that you have visited a very cold place like Simla, like Jammu, whatever, and there you need to protect yourself from the coldness. So what remedies or what solution you should suggest to protect yourself from the coldness? 4 ways, 4 solutions have to be given here by this student. This is completely your own activity. For example, I will provide one solution. For example, we can wear a warm clothes. For example, we can wear sweater, muffler, socks, or thick cloth. For example, coat or jean pant. That may protect us from the coldness. So other 3 ways we have to find and complete the icebreakers. Activity number 1. Okay, is it right? Now second, activity number 2 from icebreaker. When you see a cop approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situation when you feel relieved or scared. Another beautiful activity. When we see a policeman, we realize 2 types of emotions. The first one is we feel relief sometime. The second one we feel bothered sometime or scared sometime. काही वेळा जेव्हा पोलीस पर्सन आपल्या समोर येतात तेव्हा आपण काही वेळा हायसं वाटतं, रिलीफ वाटतं, तर काही वेळा आपल्याला बॉदरेशन किंवा स्केअर्ड, घाबरल्यासारखं वाटतं. मग तुम्हाला काय वाटतं पोलीस समोर आल्यानंतर? केव्हा तुम्ही घाबरल्यासारखे होता? व्हेन यू फ्रायटन अँड व्हेन यू गेट रिलीफ, किंवा तुम्हाला जेव्हा केव्हा रिलीफ वाटतं, अशा प्रसंग तुम्हाला फाइंड आउट करून खाली लिहायचे आहेत. 1 इज डन फॉर यू, एक तुमच्यासाठी दिलेलंच आहे. रिलीफ केवढा वाटतं बघा. यू आर वॉकिंग अलोन इन द डार्क स्ट्रीट. तुम्ही जेव्हा अंधाऱ्या रस्त्यातून एकटेच निवांतपणे चाललेला आहात, निवांतपणे, व्हेन यू फील रिलॅक्स अँड काम अँड कूल, देन यू फाइल रिलीव्ड. जेव्हा तुम्ही एकटेच रस्त्याने चाललेला आहात आणि सडनली सपोज देर इज सम फ्रायटन और स्केअरनेस इन युअर माइंड, सडनली यू अप्रोच, यू सॉ अ पुलिसमॅन, यू फाइंड रिलीफ. एकटेच रस्त्याने अंधारात चाललेले असताना भीती वाटली, पोलीस दिसला तर रिलीफ वाटतं. अँड बी अँड सी, when you find relief, you have to find out and write your own sentences here. Okay, scare. When you find scare, you are riding a bike without a valid driving license. You are riding your bike and you don't have your valid driving license, and suddenly the police came to you. Suddenly the police approached. You find scare. Now what will happen next? What will happen next? I don't have a license, so what will going to happen with me? So we fighter, we scare. So this way, B and C, you have to complete the sentences. When you find the policeman near you, how do you scare? Okay, so this is the chart, very simple activity. Assignment, as assignment completed. Activity number 3 on page number 7 in icebreakers. Discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. आपल्या जीवनामध्ये प्रेरणा किंवा आपल्या जीवनामध्ये जो काही बदल घडून येतो, तो बदल घडून येण्यासाठी, प्रेरणा मिळवण्यासाठी तुम्ही काय काय करता, तुमच्या मित्रांशी डिस्कशन करा आणि खालील 4 मध्ये कंप्लीट करा. 1 पॉइंट इज गिवन फॉर अस, लिसनिंग टू अन इन्स्पायरिंग स्पीच. आपण नेहमी प्रेरणादायी वाक्यांचे, ओरॅटरचे भाषण ऐकतो, त्यातून प्रेरणा मिळवतो. Other many ways are there to get inspiration. How do you get? Write down in 3 steps, B, C and D. Okay, now move on page number 28. In introduction of the O. Henry, the writer who has written the story, the Cop and the Anthem. O. Henry, born on 1862, died on 1910. William Sidney Potter. Actually, O. Henry, he is his nickname, his pen name. His original name is William Sidney Potter, who is a famous American writer and better known by his pen name O. Henry. Whenever you find the lesson or the writing
articles of the literature of the Henry, you can find he always attached his nickname with his writing, with his article. He never used his whole name as a William Sidney Potter. He used to write by this nickname. So O. Henry is his nickname. He has worked in America at various reporters' offices. Now, finally, this story is a beautiful story. The Cop and Anthem is about freedom and confinement. It shows the mixed feeling of the life. For example, when we want to become free from our worries, our tensions, deliberately our fate makes us stuck us into the worries and tension of the life, and we bound to face all those worries and the tension. Here the same thing happened with a hero character of the story, that is Sophie. Sophie is a hero of our story, main character, and with the help of the Sophie, the writer has described the fate of the life. जीवनाची जी फेट आहे, नियती आहे, नियती, नसीब म्हणतो आपण त्याला, luck. It played this fate, this luck always played some tricks with us. या फेटने, या लकने आपल्याशी नेहमीच ट्रिक खेळलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, नाउ लेट्स गो टू द लेसन and understand the lesson by discussing it. Whenever you find new words are there, I can write here new words. You can write down or put down or copy down in your notebook and try to understand their meaning. Okay, so let's get started the lesson. The Cop and the Anthem. Police आणि गीत किंवा प्रार्थना गीत. Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level see asphalt. The two new words are here. Strolled out, the first one. Write down first word. Strolled. Stroll means just roam here and there. Roam, भटकने. फेर भटक मारना. Strolled out. Strolled out is a phrase. That means just roam out here and there. Sophie नावाचा जो कॅरेक्टर आहे तो आपल्या बेंचवरून उठतो आणि चौकाच्या बाहेर जाऊन उगाच आपला रिलॅक्स मध्ये फेरफटका मारतो. He just leapt up from his bench and just strolled out here, just roam, relax here and there. He was thinking about something, so he have a stroll there. तो एक सहज फेरफटका मारतो. And across the sea level of asphalt, another new word is there, asphalt. That means tar, डांबराचा, with made of the tar, डांबर. तो समुद्र सपाटीच्या किंवा समुद्र लेवल सपाटीच्या बाजूला जे डांबराची कॉमेंट असते, रस्ता असतो, वे ऑफ द डांबर टार, त्या रस्त्यावर एक चक्कर मारून येतो, फिरून येतो. Here Broadway and Fifth Avenue flew together. Fifth Avenue म्हणजे Avenue is a place where the colonies are set. ज्या ठिकाणी कॉलनीज असतात त्या कॉलनीजला किंवा घरांना अव्हेन्यू असं नाव दिलेलं असतं. ज्या ठिकाणी हा जो अस्फाल्टचा रोड आहे, टारचा मोठा ब्रॉडवे, तो आणि ह्या कॉलनीज एका ठिकाणी मिळत असतात, त्या ठिकाणपर्यंत तो जाऊन येतो किंवा जातो. अप ब्रॉडवे ही टर्न, मोठ्या रस्त्याच्या बाजूला, त्या ब्रॉडवेच्या बाजूला तो टर्न होतो, वळतो. अँड स्टॉप्ड ॲट लक्झरियस कॅफे. Suddenly something he had seen and he stopped there because he had seen the luxurious cafe there. There is a nice cafe. Cafe means a restaurant. Cafe means hotel. त्याला एक सुंदर असं हॉटेल दिसतं. But here the writer described the cafe. रायटरने या कॅफेचं वर्णन करण्यासाठी एक न्यू वर्ड्स वापरला. न्यू म्हणजे ॲक्च्युली तो आपल्यासाठी फॅमिलियर आहे, पण आहे लक्झरियस. लक्झरियस म्हणजे ज्या ठिकाणी सगळ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत, आरामदायक हॉटेल, असं सुंदरसं आलिशान असं हॉटेल त्या ठिकाणी त्याला दिसतं. Sophie had confidence in himself from the lowest bottom of his vest of work. या ठिकाणी एक सुंदरसं उदाहरण दिलं. सॉफीला स्वतःविषयी एवढा कॉन्फिडन्स होता की त्याने जे कपडे घातलेले असतात त्यामध्ये त्याने वेस्ट परिधान केलेले असतं. वेस्ट म्हणजे अंतर्वस्त्र. फॉर एक्झाम्पल बनियन. त्याने अंतर कोटाच्या आतमध्ये जे वस्त्र घातलेलं असतं, बनियन घातलेलं असतं, त्या वस्त्राची वरची गुंडीही त्याने लावलेली असते आणि त्या गुंडी लावण्याचं कारण असतं की त्याला स्वतःवर कॉन्फिडन्स असतो. ही ऑट सेवन तो अगदी नीटली त्या ठिकाणी व्यवस्थित असतो. त्याने सेव केलेली असते,
and his coat was trim. त्याचा कोट जो आहे तो ट्रिम असतो. ट्रिम मीन्स नीट का नीटनेस. ट्रिम another new word neatness, that means व्यवस्थितपणा. त्याचा जो कोट आहे तो आपल्याला व्यवस्थित पाहायला मिळतो. नीटनेस इज देअर इन हिज कोट अँड अ नीट. ब्लॅक बो मीन्स अ टाय. त्याने टाय छोटासा परिधान केलेला असतो, कोटाला आपल्या मॅच केलेला असतो, तो ब्लॅक रंगाचा असतो, ब्लॅक कलरचा असतो. Black bow had been presented to him by a lady missionary in a Thanksgiving day. Somewhere he got as a prize that black bow or that tie of the black bow in Thanksgiving day. कुठल्या तरी कार्यक्रमामध्ये एका लेडी मिशनरीच्या हातून त्याला तो बक्षीस मिळालेला जो टाय असतो, ब्लॅक बो असतो, तो त्याने परिधान केलेला असतो. अशा प्रकारे या ठिकाणी या आपल्या हिरोचं वर्णन लेखक करताना आढळून येतात. If only he could reach the table in the restaurant unsuspected. जर त्याला जो टेबल त्या रेस्टॉरंटमधला दिसलेला असतो, त्या टेबल पर्यंत तो जर कुठल्याही संशयाशिवाय यशस्वीरित्या जर पोहोचला तर he will success would be his. सक्सेस त्याचा असेल, यश त्याचा असेल. त्याच्या मनात जे चाललं होतं की कुठल्याही विदाउट एनी सबस्टिट्यूट वी हॅव टू रीच आउट टू टेबल. आपल्याला तर टेबल रीच बाय द टेबल पर्यंत पोहोचायचे. आणि जर तो कुठल्याही संशया टेबल पर्यंत पोहोचला असता तर यश त्याचंच झालं असतं असं तो विचार करू लागतो. द पोर्शन ऑफ हिम दॅट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाऊट इन द वेटर्स माइंड. आणि टेबलवरचा जो पोर्शन आहे, तो जो भाग आहे, त्या भागाच्या टेबलवर हा सोपी जाऊन बसणार होता. तिथल्या पोर्शनवर तो एकदा की पोहोचला की त्या ठिकाणी त्या वेटरच्या मनात कुठलाही संशय उरणार नव्हता. हे सगळं आपल्या शॉपीला माहीत होतं. रोस्टेड मलाड, तिथं गेल्यानंतर त्याला काय खायला मिळणार होतं तर या ठिकाणी लेखक थोडंसं वर्णन करतात. रोस्टेड मलाड. रोस्टेड मीन्स भाजलेला, तळलेला वगैरे. रोस्टेड. अनदर न्यू वर्ड इज भाजलेला किंवा तळलेला किंवा शिजवलेला वगैरे, कुक केलेला, व्यवस्थित कुक केलं. रोस्टेड मलाड डक. मलाड डकची एक प्रजाती आहे, मलाड जाते. त्या डकचं मांस किंवा भाजलेला डक त्याला त्या ठिकाणी त्या पोर्शनवर, त्या टेबलवर खायला मिळणार. थॉट सॉफी. आणि सॉफी विचार करू लागला. वुड बी अबाउट द थिंग विच अ बॉटल ऑफ वाईन. आणि सॉफीने असं विचार केला की या रोस्टेड मलाड डक सोबत आपल्याला एक बॉटल ऑफ वाईन सुद्धा मिळणार आहे. वाईन मीन्स दारू, लिक्वर. वाईन मीन्स दारू, लिक्वर. त्याला दारू सुद्धा मिळणार आहे. अँड देन सम चीज. त्याचबरोबर काही लोणी किंवा काही बटर, चीज वगैरे त्याला त्यासोबत मिळणार होते. अ कप ऑफ कॉफी. त्यासोबत एक कॉफी मिळणार होती. अँड अ सिगार. आणि एक सिगारेटही मिळणार होतं. दॅट मीन्स दिस वॉज द फीस्ट फॉर द सोफी. त्या हॉटेलमध्ये, त्या लक्झरीज हॉटेलमध्ये सुंदरशा एका पोर्शनवर, एका टेबलवर सोफी बसणार होता आणि त्याला एक फिस्ट मिळणार होती. त्या फिस्टमध्ये काही पदार्थ या ठिकाणी लेखक वर्णन करताना आढळतात. पहिला होता रोस्टेड डक मलाड, रोस्टेड मलाड डक. द सेकंड होता बॉटल ऑफ वाईन. द थर्ड वन इज सिगारेट, द चीज. All those things he is going to get there on the portion on the corner of the luxurious hotel. Now, some cheese, a cup of coffee and a cigar. $1 for the cigar would be enough. He has thought himself that if I had $1 with me, then it will be enough for a cigar. एका सिगारेटसाठी $1 त्याच्याकडे इनफ होता. The total would be not so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management. कॅफे मॅनेजमेंटचे जे लोक असतात, बिल पे न करणाऱ्या लोकांसाठी ॲज अ रिव्हेंज म्हणून जेवढी रक्कम घेतात तेवढी रक्कम याकडं पुरेशी होती. म्हणजे याचा अर्थ असं होतो की आपला जो हिरो आहे सोफी, त्याकडे असणारी जी रक्कम आहे ती त्या मेजवानीसाठी अतिशय पुरेशी होती. अँड एट द मीट वुड लिव्ह हिम फिल्ड अँड हॅपी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आईसलँड. व्हेरी ब्युटिफुल. आणि त्या ठिकाणी त्याला जे मटन मांस खायला मिळणार होतं, मीठ, त्या मांसाने त्याची एवढी भूक भागली असती, त्याचं मन एवढं आनंदी झालं असतं की त्या भविष्यात ज्या विंटर आयलँडमध्ये जायचंय ते जाण्यापूर्वी त्याचा एक सुंदरसा प्रवास त्या जेवणाचा घडला असता, असं या ठिकाणी तो विचार करू लागलेला आहे. या ठिकाणी लेखकाने एक सुंदर शब्द वापरला आहे, विंटर आयलँड. ॲक्च्युली यातून या ठिकाणी ॲम्बिग्युटी सांगण्याचा प्रयत्न केला, डबल मिनिंग दिलेला आहे या ठिकाणी. विंटर आयलँड मीन्स द प्लेस where the shop is living, there is a wintry atmosphere and this is like an Iceland. This is the physical description of the place, but here that means a jail. It suggests a jail. लेखकाला असं म्हणायचं आहे
की बाहेर जो विंटर आहे त्या विंटर आयलंडवर वाचण्यासाठी तो जेलमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि म्हणून लेखकाने या जेलचं वर्णन करण्यासाठी प्रिझनचं वर्णन करण्यासाठी हे शब्द वापरलेले आपल्याला पाहायला मिळतात विंटर आइसलँड. नेक्स्ट पॅराग्राफ. But as a Sophie set foot inside the restaurant door, the head writer's eye fell upon. Another new word is there. I fell upon. This is what we can say a phrase. I fell upon. I write down new word. I fell upon. That means sudden eyes of someone. अचानक नजर पडणे. अचानक एखाद्यावर नजर जाणे, नजर पडणे. सॉफीचे हे सगळे मनातले जे थॉट्स होते पूर्णत्वाच्या मार्गावर होते. ही वॉज अबाउट टू कंप्लीट देम बट सडनली इन थर्ड पॅराग्राफ when Sophie set a first foot in the restaurant or first in the Sophie, the waiter had saw the Sophie. Waiter's eyes caught the Sophie's presence. Fell upon his tattered trouser and especially his eyes still on the tattered trouser of the Sophie. What is meant by tattered? Tattered means फाटलेली, worn out झालेली, आणि ट्राउझर मीन्स विजार, पॅन्ट. त्याची फाटलेली जी पॅन्ट होती, worn out झालेली जी पॅन्ट होती, ती पॅन्ट त्या वेटरला आढळून आली, दिसून आली. अँड डिसेंडंट शूज. डिसेंडंट म्हणजे खराब झालेले. सॉरी, डिसेंडंट या त्या डिसेंडंटचा अर्थ होतो worn out, खराब झालेले. खराब झालेले जे बूट होते, शूज होते त्याचे, ते शूज सुद्धा त्या वेटरला आढळून आले. महत्त्वाची गोष्ट, व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट द हॉटेल वॉज टू मच लक्झरियस and only prestigious or the people those who have a great large prestige status, they only visit the hotel. But here our Sophie hero is really prestigious, but his appearance is look like a poor man, and suddenly the waiter's eye catch his poor appearance because he has wore the tattered pant and worn out boot. त्यामुळे ताबडतोब त्या वेटरचं लक्ष आलं. Strong and ready hands turned him about, conveyed him in the silence. त्या वेटरचे स्ट्रॉंग आणि तयार असलेले हात जे आहेत ते हात पटकन पुढे आले, सरसावले. त्यांनी सॉफीला पकडलं, होल्ड आउट केलं अँड पुश हिम आउट ऑफ द रेस्टॉरंट. त्याला गेटच्या बाहेर ढकललं. सायलेन्स अँड हेस्ट टू द साइडवॉक अँड अव्हर्टेड द इग्नोरेबल फेट ऑफ द मिनास मलाड. त्याला जे काही मलाड्स रोस्टेड मलाड खायला मिळणार होतं ते सगळं मलाडचं स्वप्न जे आहे ते ॲज अ नीच म्हणून, अगदी तो कमी प्रेस्टिजियसचा किंवा त्याला आपण अनादरणीय व्यक्ती म्हणून त्यांनी त्याला सहजासहजी टाळलं आणि त्याचं स्वप्न भंग केलं. ॲक्च्युली त्याला काय करायचं होतं तर त्या हॉटेलमध्ये खाऊन किंवा एवढ्या मोठ्या लक्झरीज हॉटेलमध्ये त्याच्यासारख्या गरिबाने शिरून त्याला तिथं कायद्याचा भंग करायचा होता आणि मग कोणीतरी पोलिसाला बोलवेल आणि दे विल टेक मी टू द जेल, असं त्याचं स्वप्न होतं. त्याचं स्वप्न जरा विचित्र आहे कारण त्याला थोडासा क्रिमिनल बॅकग्राऊंड असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो सोफीला. आणि हे जे स्वप्न आहे ते स्वप्न अनादरपणे अगदी धुळीस मिळालेलं आहे, वर झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्या लोकांनी त्याला टाळलं आणि बाहेर हकलून दिलं, रोडवर त्याला करून दिलं. सॉफी टर्न ऑफ. घटना प्रसंग, सॉफीचं स्वप्न भंग पावल्यानंतर सॉफी मोठ्या रस्त्यावर बाजूला वळाला. इट सीम्स दॅट हिज रूट टू द कॉवर्टेड आइसलँड. वन मोर वर्ड इज देअर फॉर द जेल. तसं लेखकाने या ठिकाणी विंटर आइसलँड, दॅट मीन्स अ प्लेस where he can protect himself from the wintry season, from the coldness, that is a jail. जेलचं वर्णन करण्यासाठी जेलचं वर्णन करण्यासाठी लेखकाने हा शब्द वापरला होता. अजून एक शब्द या ठिकाणी जेलचं वर्णन करण्यासाठी वापरताना आपल्याला आढळून येतात आणि तो वर्ड आहे किंवा तो शब्द आहे कॉवर्टेड आइसलँड. What does that coveted island means? A place. Now write down the meaning. Coveted island, a greatly desired, अपेक्षित ठिकाण. Where he wanted to go, he wished to go. त्याची ज्या ठिकाणी जाण्याची इच्छा होती ते ठिकाण म्हणजे coveted island. त्याला कुठे जायचं होतं?
pointed diagram. What was the pointed diagram? That is a jail or that is a prison. जेल साठी लेखकाने सुंदरसे शब्द वापरले. The first will winterize land, the second will pointed diagram. Another new word is there for the jail. It will come next. Okay. Pointed diagram was not to be an easy one. आता त्याच्या लक्षात आलं की आपलं जे स्वप्न आहे त्या स्वप्नाकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे ज्या pointed diagram अपेक्षित ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे तो मार्ग सोपा नाही. Some other way of entering the limbo must be devised. Another new word for the jail. That is a limbo. Limbo means a place between heaven and hell. पृथ्वी आणि स्वर्ग किंवा नरक आणि स्वर्ग यांच्या मधलं जे अंतर आहे त्याला लिंबो असे म्हणतात. येथे लिंबो हा शब्द सुद्धा जेल या शब्दासाठी लेखकाने वापरलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण त्याचं ड्रीम होतं, त्याचं ड्रीमच आयरॉनिकल होतं की काही झालं तरी आपलं जे पॉवर्टी आयलँड आहे, लिंबो प्लेस आहे किंवा विंटर आयलँड आहे ते आपल्याला मिळवायचं, अचीव करायचं आणि म्हणून त्याचे प्रयत्न चालू होते. लिंबो म्हणजे सुद्धा या ठिकाणी जेल. जेलमध्ये जाण्यासाठी त्याला दुसरा मार्ग डिवाइस सर्च करावा लागणार होता असे या ठिकाणी लेखक सांगतात. नेक्स्ट पॅराग्राफ. ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue इलेक्ट्रिक लाईट्स अँड cunningly displayed wares behind a glass made a shop window attractive. तो थोडा पुढे गेला, 6th Avenue कडे गेला. 5th Avenue मध्ये घटना घडली. पहिलं ड्रीम त्याचं शॅटर झालं and the luxurious hotel. Then he find out another way to go into the jail, go into the prison. आणि 6th Avenue कडे जेव्हा गेला तेव्हा त्या कोपऱ्याला 6th Avenueच्या किंवा 6 बेंगलोरच्या किंवा 6 त्या लाईनच्या काय झालं त्या कॉर्नरला एक सुंदरसं दुकान होतं. त्या दुकानच्या एका बाजूला लाईट इलेक्ट्रिक लाईट चमकत होत्या आणि त्या लाईट अगदी क्विनिंगली म्हणजे कपटाने पण इथं स्किलफुली अगदी डिस्प्लेड केलेल्या होत्या आणि त्या सगळ्या लाईट्स एका काचेच्या दुकानात ठेवलेल्या होत्या. Sophie took a stone and dashed it through the glass. Sophie just bent down, took a stone and dashed the stone toward to the glass. Sophieनं या ठिकाणी त्या सुंदरशा चमकणाऱ्या लाईट होत्या त्या काचेला दगड मारला. People came running round the corner. लोक घाईघाईने पळत आले. पोलिसमॅन इन द लीड. पोलीस त्यामध्ये सर्वात पुढे होता. Sophie stood still with his hands in his pockets. Sophieने आपले हात जे आहेत त्याचे पॉकेटमध्ये घातले आणि अगदी असा शांतपणे उभा राहिला. And smiled at the sight of brass buttons. आणि त्या पोलिसाचे जे बटन होते किंवा त्या पोलिसाचे कपडे पोलिसाकडे तो पाहत असा निर्भीडपणे किंवा धाडसाने करेजियसली उभा राहिला हसत होता. Here is the man that done that, inquired the officer agitatedly means with a painful manner. अगदी दुःखाने त्या किंवा त्रासाने वैतागून त्या पोलिसाने विचारलं, ज्याने हे केलं, ज्याने दगड मारला तो माणूस कुठे आहे, तुम्हाला आढळून आला आहे का, असा त्याने प्रश्न विचारला. ॲग्रिटेटली अनदर न्यू वर्ड इज देयर. अजून एक नवीन शब्द आहे तिथे ॲग्रिटेटली. राईट डाऊन. agitatedly म्हणजे त्रासाने वैतागाने विथ अ पेनफुल मॅनर. त्रासाने त्याने विचारलं की कोणी केलंय. डोंट यू थिंक दॅट आय माइट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सॉफी. सॉफी खिशात हात होते आणि अगदी हसत हसत म्हणाला, तुम्हाला वाटत नाही का की याच्याशी माझा काहीतरी संबंध असावा किंवा हे मीच केलेलं असावं असं तुम्हाला वाटत नाही का, सेड सॉफी विथ अ फ्रेंडली व्हॉइस. अगदी मोकळेपणाने तो त्यांच्याशी बोलत होता. ॲज अ वन ग्रेट्स गुड फॉर्च्यून. जसं एखाद्याची स्तुती करतो, एखाद्याच्या चांगल्या गोष्टीविषयी सांगतो, तसं आपण एखादी चांगली गोष्ट अगदी मोठेपणाने भरभरून सांगतो, तसं सॉफी आपली वाईट गोष्ट भरभरून मोठेपणाने सांगत होता. द पोलिसमॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सॉफी. त्यावेळेस पोलिसांनी ताबडतोब सॉफी जे काय सांगतोय ते खोटं आहे स्वीकारण्यास नकार दिला. इवन ॲज अ क्ल्यू. इवन सॉफी त्याला क्ल्यू देतो, तुम्हाला वाटत नाही का मीच तो दगड मारलेला असावं. त्या क्ल्यू व्यतिरिक्त सुद्धा तो पोलिसमॅन त्यावर बिलीव्ह करत नाही. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पोलीस. आणि त्या पोलिसांनी सपोर्ट केला, एलॅबोरेट केला आपलं सेंटेन्स की जो माणूस खिडकीला दगड मारतो तो इथं थांबू शकत नाही. दे टेक देअर हिल्स मीन्स पळून जाणे. तो आपल्या टाचांवर पळून जात असतो. द पोलिसमॅन सॉ अ मॅन हाफ वे डाऊन द ब्लॉक रनिंग टू कॅच द कार. आणि तेवढ्यात पोलिसाने एक माणूस जो आहे तो त्या अर्ध्या रस्त्यावरून आपल्या कारकडे पळत असताना पोलिसाला अडवून आला. विथ ड्रॉन क्लब ही जॉईन इन द पर्शियन. आणि मग पोलीस तिकडं त्याला मदतीसाठी वगैरे गेला. सॉफी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट. सॉफी वन्स अगेन सॉफी फेल्ड इन हिज मिशन. सेकंड टाइम ही आज फेल्ड टू गो इन टू द जेल. त्याच्या हृदयात त्याच्या मनामध्ये थोडंसं दुःख झालं. ड्रिफ्टेड अलॉंग. तो थोडा बाजूला गेला. ट्वाइस अनसक्सेसफुल. आणि विचार करू लागला की दोन प्रसंग आपले अनसक्सेसफुल झाले. ज्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी गुन्हा करून क्राईम करून जेलमध्ये जायचं होतं तो जेलमध्ये जाऊ शकला नाही. 2 attempts of the Sophie were failed. First, when he entered in the luxurious hotel. Second, when he threw stones at the glassware shop.
Okay, so this is a beautiful story of the Shoppy. Shoppy tried to commit a mistake, and police tries to avoid him, to catch him, or to make him, or to take him to the jail. Okay, so this is the story. Read the story until we have studied the part. The next video, next part we can see in the next video. Enjoy the reading. Okay.